करबा ताहा मोर गोटे बहुत फेवरेट कैरेक्टर आज गोटे कैरेक्टर स्टडी करबा से कैरेक्टर स्टडी रु आमे परमेश्वर को निमंते किछि शिक्षा ग्रहण करबा तेबे जो मूल पदटी को नै कि मु मोर विषय को ता चतुर्पार्श्व रे रखिया पई चाहिबी सा होची रोमियो 8 पर्व 28 पद पढ़िबे के जने रोमियो 8 पर्व 28 पद जो माने ईश्वर को प्रेम करती जो माने ताहांको संकल्प अनुसार आहुत होइछंती ईश्वर जे समस्त विषय रे सेमानकर मंगल साधन करती आम्भे माने जानो आम्भे धन्यवाद जो माने ईश्वर को प्रेम करती जो माने ताहांको संकल्प अनुसार आहुत होइछंती ईश्वर जे समस्त विषय रे सेमानकर मंगल साधन करती एहा माने जानो केते सुंदर विषय बाइबल रो पुरातन नियम नूतन नियम रे आमे जो जो विश्वस्त लोक मानक जीवन को देखु जो माने परमेश्वर को संकल्प अनुसार आहुत होइछंती ईश्वर को जो माने प्रेम करंती तांको प्रेम अनुसार तांको जीवन को से माने ठिया करंती पुनी परमेश्वर को इच्छा साधन करबा को जो माने दृढ़ संकल्प सेमानक विषय रे परमेश्वर ए विषय कहंती जे सब विषय रे परमेश्वर सेमानकर मंगल साधन करंती आ सिचुएशन केते विपरीत हेले मध्य से विपरीत सिचुएशन बा विपरीत परिस्थिति रु प्रभु ए प्रकार विषय सब उत्पन्न सृष्ट करंती जे सब विषय मिसिकी तांको लोक मानकर मंगलर कारण हुए एई मूल पदटी को नै कि आज आमे जो कैरेक्टर स्टडी करिबा ता आमे पाइबा एस्टर पुस्तक रे एस्टर पुस्तकटी सान बळो मते बहुत आकर्षण करे मते बहुत उत्साहित करे मु भी अन्य मानक परी एस्टर पुस्तक को गोटे सौभाग्यर पुस्तक बोली भाबुथिली जे गोटे झियो जे कि अनाथ जे कि गोटे विजातीय देश रे रहिछि आ तार की प्रकार भाबरे अभ्युदय घटी कि प्रकार भाबरे से गोटे रानी पद प्राप्त होइचंती बोधे से विषय रे लिखा है कि मैं भाबुथिली आ इन ड्यू कोर्स ऑफ टाइम समय साथे साथे से परमेश्वर को लोक मानकर उद्धार रो कारण हेले एटा मोर धारणा थिला किंतु आमे केबे भी एस्टर को पॉइंट ऑफ व्यू रु एस्टर को दृष्टिकोण रु ए पुस्तकटी को पाठ करबा पई आमे केबे भी चेष्टा करिछु कि जदि करिनु आज आमे से सुजोग को नबा एस्टर पुस्तकर आरंभ बा तार इतिहास मु कहबा पई चाहे आमे समस्त ए पुस्तक को बहुत थर पढिछु ए विषय रे प्रचार सुनिछु आमे निजे मध्ये बहुत रिसर्च करिथिबु से पई रिलेट करिया पई किछ कष्ट हबनी जस्ट जणिया पई चाहे जे जो जिहुदी माने बंदी अवस्था रे बाबिलोन को नीत हेतिले आ से माने जतेबेले एजरा निहमिया जिरुबाबेलकर नेतृत्व रे निज देश को फेरी आसीथिले किछि जण आउ किछि जिहुदी से माने से बाबिलो पुनी बाबिलो प्रदेश रो आखपाख अंचल रे पुनी से पर्सियन किंगडम पारस्य देश रो राजांकर जो राज्य थिला ए विराट राज्य रे विभिन्न स्थान रे छिन्न भिन्न हे जेतिले किछि जण विभिन्न कारणरू से माने फेरी आसी पारि नथिले किछि जण इस्राएल देश जहा कि ध्वंस अवस्था रे थिला जहा कि शुष्क थिला जहा कि उर्वर नथिला से देश को से माने फेरी आसिले ए नेता मानक नेतृत्व रे आउ किछि जण विभिन्न कारण हे पारे मु से मानक अविश्वस्त बोली कहबिनी किंतु कारण भिन्न भिन्न थाई पारे जोथि पई कि से माने से देश रे रहि जाइथिले बा छडा हे जाइथिले बा फेरी आसी पारि नथिले आ परमेश्वरଙ୍କର योजना भी थिला जे जिहुदी माने समग्र विश्व रे परिव्याप्त हे जिवे कहि आ से कारण भाववाणी गुड़िक सफल हबार आवश्यकता अछि तेणु किछि जण से पारस्य राजांकर से राज्य रे रहि जाइथिले आ पारस्य राजांकर जो राजधानी सुसन प्रदेश अक्षेसरस राजा जे पारस्य राजा थिले तांकर अक्षेसरस हिंदुस्तान ठार कुश देश पर्यंत 127 प्रदेश ऊपर तांकर राजत्व थिला आ महान राजा थिले तांकर पराक्रम विषय एक पर्व रे पूरा वर्णना करा जायछि आपण माने धीरे धीरे पढिबे आ ए प्रकार पराक्रम तांकर थिला जे 6 मास पर्यंत से राजत्व पाइबार से पर तृतीय वर्ष रे 6 मास पर्यंत से विभिन्न प्रदेश रे 127 प्रदेश रो लोक माननकु भिन्न भिन्न समय रे राजधानी को डकै कि से भोज प्रस्तुत कले से माननकु तांकर से
କର୍ତ୍ତାପଣ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରକାର ଆଡମ୍ବର ବିଷୟ ପୁଣି ତାଙ୍କର ଯେତେ ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅଛି ଯେତେ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଅଛି ତାଙ୍କର ରାଜଧାନୀରେ ତାଙ୍କର ରାଜକୋଷରେ ସବୁ ବିଷୟ ସେ ଦେଖେଇଲେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ସେଟା ଗୋଟେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଦର୍ଶନ ବି କରାଯାଏ ଆପଣ ମାନେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସବୁ କରାଯାଏ ଯେତେବେଳେ ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତି ବିଭିନ୍ନ ଦେଶ ଆମେରିକା ପୁଣି ନର୍ଥ କୋରିଆ ଆଉ ରଷିଆ ପୃଥିବୀର ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଦେଶ ମାନେ ସମର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଜଗତ ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତି ସେମାନେ କେତେ କ୍ୟାପେବଲ ସେଟା ଦେଖାନ୍ତି ଯଦ୍ୱାରା ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଭୟର ସହିତ ରହିବେ ଆଉ ସେମାନେ ଅଧୀନତା ସ୍ୱୀକାର କରି ରହିବେ ରାଜାଙ୍କର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପଲିଟିକାଲ ରିଜନ ସେଟା ଥିଲା ଆଉ ସେ 6 ମାସ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ସବୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କଲେ ଆଉ 6 ମାସ ଶେଷ ହେଲା ପରେ ତାଙ୍କ ରାଜଧାନୀର ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ସେ 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମହାଭୋଜ ପ୍ରସ୍ତୁତ କଲେ ଆଉ ସେଇ ଭୋଜ ଏତେ ଚାକଚକ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ପୁଣି ସେଥିରେ ଏତେ ପ୍ରକାର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା 7 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯାହାର ଯେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛା ସେ ପ୍ରକାର ତାକୁ ଖୁସି ଅନୁସାରେ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଥିଲା ରାଜା ନିଜେ ନିଜର ଅଧିପତି ଗଣଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ମତ୍ତ ହେଇଥିଲେ ବହୁତ ସେମାନେ ରେକଲେସଲି ସେମାନେ ଡ୍ରିଙ୍କସ କରିକି ସେମାନେ ମତ୍ତ ହେଇଥିଲେ ହୃଦୟକୁ ନିଜର ହୃଦୟକୁ ଚିତ୍ତ ପ୍ରବୋଧ କରିଥିଲେ ତାଙ୍କର ହୃଦୟର ପୂର୍ଣ୍ଣତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଏନ୍ଜୟ କରିଥିଲେ ଆଉ ସେଇ ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଘଟଣା ଘଟିଲା ଅପ୍ରତ୍ୟାଶିତ ଦୁଃଖଦ ଆଉ ତାହା ମାନେ ଜାଣୁ ବସ୍ତି ରାଣୀ ଯିଏକି ପ୍ରମୁଖ ରାଣୀ ଥିଲେ ରାଜାଙ୍କର ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ ଘଟିଲା ଆମେ ଜାଣୁ ଆମକୁ ଲାଗି ସେ ବସ୍ତି ରାଣୀଙ୍କର ଜୀବନ ବା ସେଇ ଛୋଟ ଘଟଣା ଆମକୁ ସେଇ ସମୟର ନାରୀ ମାନଙ୍କର ବା ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜୀବନ କି ପ୍ରକାର ଦୁର୍ବିଷହ ଥିଲା ତାହା ଜଣାଏ ଆମକୁ ଆଜିକାଲିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କଳା କାରନାମା ଗୁଡିକୁ ଦେଖୁଛୁ ଆଜି ଆମେ ନେଟରେ ଦେଖୁଛୁ ଆଉ ବହୁତ ପ୍ରକାର ନ୍ୟୁଜରେ ବି ଦେଖୁଛୁ ଅଣ୍ଡର କରେଣ୍ଟ ଭାବରେ ଚାଲିଛି ଯେ ଝିଅ ମାନଙ୍କୁ କମୋଡିଟି ଭାବରେ ୟୁଜ କରାହଉଛି ପଲିଟିକାଲ ଡିଲ୍ ପଲିଟିକାଲ ବହୁତ ପ୍ରକାର ଦେଶ ମାନଙ୍କର ରାଜନୈତିକ ବିଷୟ ଗୁଡିକ ଡିସାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ଏଇ ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ କମୋଡିଟି ସଦୃଶ୍ୟ ବା ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ସଦୃଶ୍ୟ ବ୍ୟବହାର କରିକି ବହୁତ ପ୍ରକାର ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ ପ୍ଲେଜର ସିକିଂ ସବୁ ଚାଲିଛି ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥା ଥିଲା ଝିଅ ମାନେ ସ୍ତ୍ରୀ ମାନେ ଗୋଟେ ବସ୍ତୁ ତୁଲ୍ୟ ସେମାନେ ବ୍ୟବହୃତ ହଉଥିଲେ ଏପରିକି ରାଣୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରାଜା ସେ ମତ ଲୋକମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରାନ୍ତୁ ବୋଲି ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବିଷୟ କହିଲେ ରାଣୀ ତ ରାଜାଙ୍କର ବିଷୟ ଜାଣନ୍ତି ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ଜାଣନ୍ତି ଯଦି ସେ ଜଣେ ଉତ୍ତମ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନେଇକି କହିଥାନ୍ତେ ତେବେ ରାଣୀ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଥାନ୍ତେ କିନ୍ତୁ ନିଶ୍ଚୟ ଭାବରେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମାନରେ ବ୍ୟାଘାତ ଘଟିଲା ବା ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଅକର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଏପରି କିଛି ଗୋଟେ ବିଷୟ ହେଇଛି ନିଶ୍ଚୟ ଯୋଉଟା ପାଇଁ କି ସେ ରାଜାଙ୍କର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିଲେ ନାହିଁ ଆଉ ଇମିଡିଏଟଲି ରାଜା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ପରାମର୍ଶ ନେଇକି ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ରାଣୀ ପଦରୁ ଚ୍ୟୁତ କଲେ କାରଣ ଗୋଟିଏ ହିଁ ତାଙ୍କର ଡର ଥିଲା ଯେ ଯଦି ରାଣୀଙ୍କୁ ସେ ରାଣୀ ପଦରେ ରଖନ୍ତି ଏଇ ଅବମାନନା ପରେ ମଧ୍ୟ ତେବେ ପ୍ରଦେଶ ଯାକର ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ ନିଜ ନିଜର ହକ୍ ପାଇଁ ନିଜ ନିଜର ସେମାନେ ନିଜର ସେମାନେ ଯାହା ବି ପ୍ରାପ୍ୟ ବିଷୟ ସେ ବିଷୟ ପାଇଁ ସେମାନେ ମୁଣ୍ଡ ଉଠେଇବେ ବା ଆଉ ସେମାନେ ଅଧୀନତାରେ ରହିବେନି ଏଇ ବିଷୟ ନ ଘଟୁ କହିକି ରାଣୀଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ପରିକା ପନିଶମେଣ୍ଟ ଦିଆହେଲା କିନ୍ତୁ ଏ ସବୁ ପଛରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ହସ୍ତକୃତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ଚାଲିଥିଲା ଆମେ ଜାଣୁ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ବି ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଶୈତାନ ଅନେକ ସମୟରେ ବିପଦପୂର୍ଣ୍ଣ ସିଚୁଏସନ ଗୁଡିକ ଆଣିଛି ଆମେ ଜାଣୁ ଯୋସେଫଙ୍କ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷ ଏପରି ହେଲା ଯେ ସବୁ ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱର ଲୋକମାନେ ମରିଯିବା ପରି ଅବସ୍ଥା ହେଲା ଏପରିକି ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଦୁର୍ଭିକ୍ଷର ପ୍ରଭାବ ଅତିରିକ୍ତ ହେଲା ଲୋକମାନେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ହାହାକାର ହେଲେ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରଭୁ ଜଣଙ୍କୁ ମନୋନୀତ କରିକି ମିଶର ଦେଶକୁ ପୂର୍ବରୁ ନେଇକି ସବୁ ସିଚୁଏସନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ସାରିଥିଲେ ଯଦ୍ୱାରା ତାଙ୍କ ଲୋକମାନେ ମିଶର ଦେଶରେ ଖାଦ୍ୟ ଥିବା ସମୟରେ ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇବେ ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ଅଛି ଯେ ଏଇ ମାନେ ହଉଛନ୍ତି ମନୋନୀତ ବଂଶ ଏହାଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଆସିବେ ସେଇ ବିଷୟକୁ ସେ ଲୁପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ଦେଇନାହାନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ଶୈତାନର ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଚାଲ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଙ୍କର ଲୋକମାନଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ପୂର୍ବରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିକି ଗୋଟେ ଯୋଜନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତି ଯାହାକି ଠିକ ସମୟରେ ଜଣା ପଡେ
ସେହିପରି ଏଇ ସବୁ ଘଟଣା ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅହସ୍ତକୃତ ସେଇ ଅଦୃଶ୍ୟ ହସ୍ତ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟଟି କରୁଥିଲା ତାହା ହଉଛି ଏଷ୍ଟର ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ନାମକ 2 ଜଣ ଜିହୁଦୀଙ୍କ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା ସେ ବିରାଟ ସେ କିଙ୍ଗଡମ ପର୍ସିଆନ କିଙ୍ଗଡମ ମଧ୍ୟରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଆଗତ ଯୋଉ ବିପଦ ଠାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏଇ କନ୍ୟାକୁ ଆଉ ତାଙ୍କର କଜିନ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ୟଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଥିଲେ। ଆଉ ବସ୍ତି ରାଣୀ ପଦଚ୍ୟୁତ ହବାର କାରଣ ଥିଲା ସେଇଠି ଏଷ୍ଟରଙ୍କୁ ଆସିବାର ଥିଲା। ଯଦି ଆମେ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ପଏଣ୍ଟ ଅଫ ଭ୍ୟୁରୁ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଦେଖୁ ତେବେ ସେ ଜଣେ ହେଇପାରେ ଜଣେ ଟିନ୍ ଏଜର ଝିଅ ହେଇଥାଇ ପାରନ୍ତି ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ପାଖାପାଖି 105 ବର୍ଷ କି 120-25 ବର୍ଷ ଯୋଉମାନେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ଫେରି ଯାଇଥିଲେ ଲୋକମାନେ ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଅବଶିଷ୍ଟ ରହିଯାଇଥିଲେ ବାବିଲୀୟ ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ପାଖାପାଖି 105 ବର୍ଷ କି 110-15 ବର୍ଷର ଗ୍ୟାପ ହେଇଯାଇଥିଲା ସେ ସମୟରେ। ଆଉ ସେ ଝିଅ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରେଇଥିଲେ। ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରପର ଆଇଡେଣ୍ଟିଟି ଏ ଦେଶରେ ନଥିଲା। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯେହେତୁ ସେମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରନ୍ତି ନାହିଁ, ସେମାନେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱର ସର୍ବପରିସ୍ଥ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପରିଚୟ ଥିଲା ତାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନେ ଭୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବିଦେଶୀ ଦେଶରେ ମଧ୍ୟ ସେମାନେ ସେ ବିଦେଶୀ ପରମ୍ପରାକୁ ନିଜ ମଧ୍ୟକୁ ନେଇ ପାରୁନଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୃଦୟର ସହିତ। ଆଉ ସେମାନେ ଗୋଟେ ଭିନ୍ନ ଜାତି ଭାବରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନିକଟରେ ପରିଦର୍ଶିତ ଥିଲେ। କାହିଁକି ନା ସେମାନେ ରହୁଥିଲେ ତ ସେ ସ୍ଥାନରେ, ସେମାନେ ବିଜନେସ ବି କରୁଥିଲେ। ପ୍ରଭୁଙ୍କର ହସ୍ତ ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏତେ ପ୍ରବଳ ଥିଲା ଯେ ସେମାନେ ଯେହେତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାତ ଲୋକମାନେ, ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ଯୋଉ କାମରେ ହାତ ଦେଲେ ବି ସେମାନେ ପ୍ରଫିଟ କରୁଥିଲେ। ବିଜନେସ କରନ୍ତୁ କି ଯାହା କରନ୍ତୁ ସେମାନେ ସବୁବେଳେ ଉପରେ ରହୁଥିଲେ। ଆଜି ବି ଯଦି ଆମେ ଦେଖୁ ଏତେ ଛୋଟ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶ, ଲୋକମାନେ ମୋ ଅଫିସରେ ବି କଥା ହୁଅନ୍ତି ବଡ ବଡ ପଦାଧିକାରୀ ମାନେ ଯେ ଇସ୍ରାଏଲ ଦେଶକୁ ମାନିବାକୁ ପଡିବ, ଏତେ ଛୋଟ ଦେଶ ତାର ଲୋକମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀର ବିଭିନ୍ନ ଦେଶରେ ସିଟିଜନସିପ ନେଇକି ରହିଛନ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ବଡ ବଡ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଉଠି ବି କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ତାହାର ଦକ୍ଷତା ସହିତ କାମ କରୁଛନ୍ତି ଯେ ତାଙ୍କ ହାତରେ ସବୁ ବିଷୟ ରହୁଛି। ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଯଦି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀ ଛାଡିକି ନିଜ ଦେଶକୁ ପଳେଇବୁ, ଆମେ ଯୁଦ୍ଧରେ ଯୋଗଦେବୁ କହୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେ କମ୍ପାନୀ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି ଯାଅ ଯୁଦ୍ଧ କର, କିନ୍ତୁ ସମୟ ହେଲେ ଫେରି ଆସିକି ପୁଣି ନିଜର ପୋଜିସନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କର। ଆମ ଭାରତର ଅବସ୍ଥା କଣ? ଯଦି ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ କହିବ ମୁଁ ଆଉ କାମ କରିବିନି, ତାକୁ ବାହାର କରିକି ଆଉ 5ଟା ଲୋକଙ୍କୁ ରିକ୍ରୁଟ କରିଦେବେ। କିନ୍ତୁ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ତାଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏ ପ୍ରକାର ଯେ ସେମାନେ ପୁରା ପୃଥିବୀର ଯୋଉ ଯୋଉ ସ୍ଥାନରେ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ନିଜର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ, ନିଜ ଦେଶ ପାଇଁ, ସେଇ ସ୍ଥାନୀୟ ଅଞ୍ଚଳ ପାଇଁ ସେମାନେ ଗୋଟେ ବହୁତ ଆଶୀର୍ବାଦର କାରଣ। ବା ଆପଣ ମାନେ ଜାଣିବେ କି ନାହିଁ, ଆମେରିକାର ଇକୋନୋମି ଏଇ ଜିଉସ୍ ମାନେ ରନ୍ କରୁଥିବା କମ୍ପାନୀ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ପର୍ଯ୍ୟବେସିତ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେରିକା ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ସେ ଇସ୍ରାଏଲକୁ ସପୋର୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ଇସ୍ରାଏଲର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡୁଛି, ବହୁତ ଦେଶ ମାନେ ଭୟ କରନ୍ତି ଯେ ଏତେ କ୍ଷୁଦ୍ର ଦେଶ, ଓଡିଶା ପରିକା ଛୋଟ ଦେଶ, ଅଧାରୁ ଅଧା ସେଥିରେ ମରୁଭୂମି, ଆଉ କିଛି ଉତ୍ତମ ବିଷୟ ବହୁତ ସେଠୁ ମାନେ ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ପରିସ୍ଥିତି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧିରେ ସେମାନେ ବହୁତ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଆଉ ବହୁତ ସେମାନେ ପ୍ରତାପବାନ ଲୋକମାନେ ଅଟନ୍ତି ବୋଲି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀ ତାଙ୍କୁ ରେକଗ୍ନାଇଜ କରେ। ସେଇ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଅଛି ସୁସନ ରାଜଧାନୀ ହେଉ କି ଅକ୍ଷେଶ୍ୱରସ ରାଜାଙ୍କର ସେଇ ପ୍ରଦେଶ ମାନଙ୍କରେ ଏଇ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରତିପତ୍ତି ବିସ୍ତୃତ ହେଇଥିବ, ଆଉ ସେମାନେ ସେଇ ବିଜାତୀୟ ଦେଶ ମାନଙ୍କ ଲୋକଙ୍କର ଅଧୀନରେ ରହୁନଥିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଚକ୍ଷୁର ବାଲି ସଦୃଶ୍ୟ ହେଇଥିବେ। ଆଖିର ବାଲିକୁ ଯେମିତି କେହି ବି ଟଲରେଟ କରିପାରନ୍ତିନି, ସେମିତି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତିକୁ କେହି ବି ବହୁତ ଖୁସିର ସହିତ ଗ୍ରହଣ କରୁନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ। ଆଉ ରାଜଧାନୀରେ ଯେତେବେଳେ ସୁସନ ରାଜଧାନୀରେ ଏଷ୍ଟର ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଅଛନ୍ତି, ଏପରି ଗୋଟେ ଟର୍ଣ୍ଣିଂ ପଏଣ୍ଟ ଆସିଲା ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ଲାଇଫରେ, ମେ ବି ତାଙ୍କର ବହୁତ ଅର୍ଲି ଏଜରେ। ଆଉ ସେ ସମୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତିଦିନ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଠ କରିବା ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡିକ ବିଷୟରେ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ପାଇଁ ହେଇପାରେ ବହୁତ ବେଶୀ ସୁବିଧା ନଥିବ, କିନ୍ତୁ ଯେତିକି ବିଷୟ ସେମାନେ ଶୁଣିଛନ୍ତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ବିଷୟରେ ତାହାକୁ ହିଁ ଧରି ରଖି ସେମାନେ ତାଙ୍କର ଜୀବନ କାଟୁଥିଲେ। ଆଉ ରାଣୀଙ୍କର ଚୟନ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଭାବରେ ସେ ରାଜା ସେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ ତାଙ୍କୁ ଫିଡବ୍ୟାକ ଦିଆହେଲା, ଆଉ ସେଇ ପ୍ରକାର ସେ ଅର୍ଡର ଦେଲେ ଯେ ସୁନ୍ଦରୀ କନ୍ୟାଗଣ ରାଜାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବଛା ଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ରାଜା ପରଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତିଦିନ ପରଖି ଯାହାକୁ ସେ ଉତ୍ତମ ବୋଲି ଭାବିବେ ତାଙ୍କୁ ରାଣୀ ପଦ ଦିଆଯାଏ। ତେବେ ଗୋଟେ
झील मान ए प्रकार सुंदर झील मैंने जो मैंने भी टिके सुंदर से फोर्स करके भी घर निया चल राजा एटा आदेश जे सुंदर कन्या माने गृह रे संग्रहित हेबे कोथिपाई ना गोटे राति पाई से माने 12 मास प्रस्तुत हेबे गोटे राति राजा सहित क्षेपण करबा पाई 12 मास से सौंदर्यर ट्रीटमेंट दिया हबो मु डिटेल रे पद पद सहित जाई पारुनी जेहेतु समय कम अछि किंतु मो हृदय उत्तप्त होची से विषय गुड़ी स्मरण कला बेले जे अंग रक्षा पाई से 12 वर्ष समय देला परे गोटे राति पाई से माने राजा निकट को जाउथिले आ राजा जदि तुष्ट थिले द्वितीय थर डाकिबे नहले से माने राजांकर उपपत्नी मानकर दल मध्य रहिबे आ पुनर्बार गृह को लोक मानक निकट को फेरी आसीबार सुजोग से मानकर नथिला जदियो बाइबल रे विषय लिखाएनी किंतु मु इतिहास पुस्तक मानकर पढुतिली जे एई प्रकार अनेक उपपत्नी मानक जो मानक राजा डाकंतिनी से मानक जदि चलेबा पई से मानकर प्रतिपोषण करिया पई जदि बेसी टंका खर्च हुए तेबे दरकार पड़ले से मानक हत मध्य करि दिया होतला बा अनैतिक कार्य पई मध्य छाड़ी दिया होतला से कौनसी आइडेंटिटी परिचय किंबा किछि भी नथिला तेबे एस्टर रानी एस्टर से कन्या मानक मध्य संग्रहित हेले किंतु तांकर गोटे विशेष गुण आमे देखिलु ना से कौनसी विषय रे कंप्लेन करिसंती ना से कौनसी विषय रे प्रतिवाद करचंती ना प्रश्न पचारिचंती किंतु से सिचुएशन सहित निजको खाप खुएकी चली कारण परमेश्वर को दृष्टि तांका प्रति अछि आ से निजर कजिन जे मर्दक्षय तांकर कथा अनुसार मध्य बाध्य हेकी और सबमिसिव हेकी से सब सिचुएशन रे रही अछंती आ आमे जानू समय अनुसार जेतेबेले एस्टरकर समय आसिला राजा तांको अन्यान्य कन्या मानक अपेक्षा अधिक पसंद कले तेनु तांको राजांकर गृह रे रानी भाव रे तांको प्रतिष्ठा कराहला तांको नारे मध्य भोज दियागला अनेक कार्य गुड़िक मध्य कले किंतु एस्टर रानी चयन करा जिबा परे मध्य कन्या मानकर चयन प्रक्रिया शेष होई नथिला आ 2:19 पदरे लिखा जाए एस्टर 2:19 रे लिखा जाए कन्या माने द्वितीय थर संग्रहित होगा समय जदि रानी बछा हे गले तापरे आउ थरे द्वितीय थर कन्या माननकु बाछिबार आवश्यकता कोन एथिर मु भाबुची जे से राजा जने अयस प्रिय आ कन्या प्रिय हेई थाई पारंती सुंदर कन्या माननकु चाखिबार गोटे तांकर ये थाई पारे सेति पय रानीकर चयन परे मध्य कन्या माने आउ थरे द्वितीय थर संग्रहित होबा पई से माने थिले चली से प्रक्रिया शेष हो नथिला आ से समय रे आमे जानू मर्दक्षय मध्य राजा निमंते किछि गोटे चक्रांत विषय सुनिले से राजांकर विरुद्ध रे आ से विषय से एस्टर को माध्यम रे कहि कि राजांकर से प्राण रक्षा करले ए सब परिस्थिति परे आमे जानू जने अगाग्य हमादाथर पुत्र हामान को राजा उन्नत पदरे देले आ तांकर संगी भाबरे तांको रखिले अधिपतिर आसन अन्य अधिपति मानक आसन अपेक्षा तांको श्रेष्ठतर आसन देले किंतु एही अगाग्य हमादाथर पुत्र हामान को एस्टर रानीकर जे कजिन जे कि राजांकर से राजगृहर पाखे पाखे रहउथिले हेई पारे से किछि गोटे तळीय कर्मचारी हेइथिबे तळ लेवल कर्मचारी हेते जोटा कि तांको से राजांकर महल पाखा पाखी रहिबा पई सुजोग मिलुथिला रानीकर खबर भी से नउथिले आ से स्थान रे थिबा समय रे ए प्रकार घटिला जे राजांकर जेते सबु अधिपति माने थांती तांको मध्यरु से अगाग्य हमादाथर पुत्र हामन को से उन्नत कले आ तांको हस्तरे से बहुत प्रकार दायित्व देबा पई लागिले आ जी भी राजांकर ए प्रकार अधिपति हेउथांती राजांकर आज्ञा थिला जे सेमानंकु सर्वोच्च सम्मान दिया हबो समस्त ठिया कि तांकर जीवा आसीबा समय रे प्रणाम करिवे किंतु राजांकर अन्य कर्मचारी माने देखुचंती जे समस्त उठी कि मन को प्रणाम करचंती किंतु राजांकर आज्ञा थिले मध्य मर्दक्षय तांको प्रणाम करू नाहंती से माने सेति पई बारंबार कहिले आ तापरे चुगली कले भी जाय कि हामान को निकट रे जे एई व्यक्ति जे कि जने जिहुदियो से आपन को प्रणाम करू नाहंती आ से घटना को नै कि जी केवल रीजन थिला तांकर मर्दक्षयंकर प्रणाम न करबार रीजन थिला जे से जने जिहुदी लोक आ जिहुदी लोक हिसाब रे से लोक को प्रणाम करिया पे चाहथिले मो मन रे भी गोटे प्रश्न थिला
ଯେ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ କଣ ପାଳନ ନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ପୁରା ଦେଶର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ବିପଦ ଟାଣି ଆଣିଥିଲେ କି? ତାହେଲେ ଏ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ ସେ କାହିଁକି କରୁଥିଲେ? ଏଟା କରିବା କଣ ଉପଯୁକ୍ତ ହେଲା ତାଙ୍କ ପକ୍ଷରେ? ପୁରା ସମଗ୍ର ଜିହୁଦୀ ଜାତି ପାଇଁ ଏତେ ବଡ ବିପଦ ଡାକି ଆଣିବାଟା କଣ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଠିକ ଥିଲା? ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଆମେ ବି ଆଜିକାଲିର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମର କାର୍ଯ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନେକ ସମୟରେ ଭାବୁ ଏଟା ତ ଅର୍ଡର, ଏଟା ତ ମାନେ লিগালি এই বিষয়টা ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ ଶାସନ ହିସାବରେ ଆସିଛି, ଏଟାକୁ ମାନିବା ନା ମାନିବାନି ବହୁତ ସମୟରେ ଆମ ଭିତରେ ଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱ ଥାଏ। କିନ୍ତୁ ଆମର ଯଦି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଠିକ ଅଛି, ଦେନ୍ କୋଉ ବିଷୟକୁ ମାନିବାର ଅଛି, କୋଉ ବିଷୟକୁ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଆମେ ତାକୁ ଇଗ୍ନୋର କରିବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ସହିତ, ବା କି ପ୍ରକାର ସେଇ ପରିସ୍ଥିତିରେ ନ୍ୟୁଟ୍ରାଲ ରହିବା, ସେଟା ପରମେଶ୍ୱର ହିଁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଜ୍ଞାନ ଦେଇପାରନ୍ତି। ନତୁବା ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବା ବହୁତ କଷ୍ଟକର ମୁଁ ନିଜେ ଅନୁଭବ କରିଛି। ଆମେ ଯଦି ଟିକେ ଇତିହାସକୁ ଯିବା, ଏଇ ଅଗାଗୀୟ ହାମାଦତର ପୁତ୍ର କିଏ ଆଉ ଜିହୁଦୀ ହିସାବରେ କଣ ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ପ୍ରଣାମ କରି ପାରୁନଥିଲେ, ଆମେ ତାହା ଜାଣିପାରିବା ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ପର୍ବରେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଆଉ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅମାଲେକୀୟ ଲୋକମାନେ, ଯେଉଁମାନେ କି ପୃଥିବୀ ପୃଷ୍ଠରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କର ପରମ ଶତ୍ରୁ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ରାଜା ହଉଛନ୍ତି ଅଗାଗ। ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ଦୟା ନ କରିବା ପାଇଁ, ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ସାଉଲଙ୍କ ପ୍ରତି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଦୃଢ ଆଜ୍ଞା ଥିଲା, ଯୋଉଟା କି ପାଳନ କରିବାରେ ସାଉଲ କୋଉଠି ନା କୋଉଠି ଗୋଟେ ସେ ଚୁପ୍ କରିଥିଲେ ବା ସେଟାକୁ ସେ କରିପାରି ନଥିଲେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ। ଆମେ ଜାଣୁ ପ୍ରଥମ ସାମୁଏଲ 15 ପର୍ବ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ପଢୁ, ତାଙ୍କର ଅବାଧ୍ୟତା ବିଷୟ ଜଣାଯାଏ। ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟତା ନଥିବାଟା ଅବାଧ୍ୟତା ହିଁ, ମାନେ ପାର୍ସିଆଲ ଓବିଡିଏନ୍ସ ଆମେ କହିପାରିବାନି। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଯଦି କଥା ଶୁଣିବାର ଅଛି, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଶୁଣିବାର ଅଛି, ନହେଲେ ଯାହା କଲେ ମଧ୍ୟ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ସେମିତି ରାଜା ସାଉଲ ସେଇ ଅମାଲେକୀୟ ମାନଙ୍କୁ ତ ବଧ କଲେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ରାଜା ଅଗାଗ ପ୍ରତି ଉତ୍ତମ ବ୍ୟବହାର କଲେ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ଉତ୍ତମ ଗୋରୁ ମେଷ ହୃଷ୍ଟପୃଷ୍ଟ ବାଛୁରୀ ମେଷ ଛୁଆ ପ୍ରତି ଯାବତୀୟ ଉତ୍ତମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରତି ଦୟା କରିକି ତାଙ୍କୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କଲେନି। ଆଉ ପରେ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ କହିଲେ କଣ ନା, ସାମୁଏଲଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ, ଯେ ବଳିଦାନ କରିବା ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଆମେ ଏସବୁ ଆଣିଛୁ। ଯଦିଓ ରାଜାଙ୍କୁ ପରେ ଅଗାଗ ରାଜାଙ୍କୁ ସେମାନେ ମାରି ଦେଇଥିଲେ, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରେ ତାଙ୍କର ବଂଶକୁ ବର୍ଜିତ ରୂପେ ବିନାଶ କରିନଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଅଗାଗୀୟ ହାମାନ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ପାଖାପାଖି 500 ବର୍ଷର ଇତିହାସ ପରେ ମଧ୍ୟ ସେ ରହିଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ଇସ୍ରାଏଲର ଲୋକମାନଙ୍କର କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଗୋଟେ ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ସମୟ ଆସିଲା ସେ ଉଠିଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱର ସେଥିପାଇଁ କହନ୍ତି, ତାଙ୍କର ଯୋଜନା ଥାଏ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ଆଦେଶ ଦେଇଥାନ୍ତି, ପରେ ଆମେ ଜାଣିପାରୁ। ସେଇ ସମୟରେ ଆମକୁ ବୁଝା ପଡେନି, କିନ୍ତୁ ବୁଝା ପଡୁ କିମ୍ବା ନ ପଡୁ, ଆମେ କମ୍ପ୍ଲିଟ ଓବିଡିଏନ୍ସ କରିବା ହିଁ ଆମର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ, ନହେଲେ ଆମେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ହଇରାଣ ହେଇଥାଉ। ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଚିର ଶତ୍ରୁ ଯୋଉ ଅଗାଗ ଆଉ ତାଙ୍କର ବଂଶଧର ମାନେ, ସେଥିପାଇଁ କିଛି ବି ହେଇଯାଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଉଠି ତାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଖେଇ ପାରିଲେ ନାହିଁ, କାରଣ ସେ ଜାଣିଲେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୃଣିତ ବଂଶର ଲୋକ ଇଏ, ଆଉ ସେ ଶତ୍ରୁ ଆମର, ଆଉ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ଦିନେ ନା ଦିନେ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ବିପଦ ସୃଷ୍ଟି କରିବ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ସେଇ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞାକୁ ବିରୋଧ କଲେ। ଆଉ ତଦ୍ୱାରା ଆମେ ଜାଣୁ କଣ ପରିସ୍ଥିତି ଆସିଲା। ପୁଣି ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ପୁସ୍ତକର ଯୋଉ ସାରାଂଶ, ଯୋଉ ମୁଖ୍ୟ ପଦଟି ନିକଟକୁ ଆମେ ଏଇ ସ୍ଥାନରେ ଯିବା, ଯାହା 4 ପଦରେ ଲେଖାଯାଏ, ଆମେ ଜାଣୁ ଧୀରେ ଧୀରେ କଣ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା। ଆଉ ରାଜାଙ୍କର ଆଜ୍ଞା ଯେତେବେଳେ ସେ ହାମାନ ଯାଇକି ରାଜାଙ୍କୁ କହିଲେ ଯେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, କାରଣ ଜଣେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଗୋଟେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ପଦକ୍ଷେପ ନେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛୋଟ ବିଷୟ ଲାଗିଲା। କହିଲେ ଆଙ୍କର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଂଶକୁ, ଜିହୁଦୀ ବଂଶକୁ ମୁଁ ମୂଳପୋଛ କରିଦେବି, ଏ ପ୍ରକାର ଷଡ଼ଯନ୍ତ୍ର ସେ କଲେ। ଆଉ କଣ କଲେ, ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଆଦେଶ ମାଗିଲେ ଯେ ଏଇ ଲୋକମାନେ ଯୋଉମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଜ୍ଞା ପାଳନ କରନ୍ତି ନାହିଁ, ତାଙ୍କୁ ଆପଣ
ବିନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଆଦେଶ ଦିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁରୀୟକୁ କାଢିକି ଦେଇଦେଲେ। ବୁଝିଲେନି ଯେ ଏ ଲୋକମାନେ କିଏ, ପ୍ରକୃତରେ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଭଲ କରୁଛନ୍ତି କି ମନ୍ଦ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଦେଶର ଉନ୍ନତି ପାଇଁ ଏମାନଙ୍କର କିଛି କଣ୍ଟ୍ରିବ୍ୟୁସନ ଅଛି କି ନାହିଁ, ତାହା ବି ରାଜା ବୁଝିଲେନି। ଆଉ ସେ ସେଇ ପ୍ରକାର ରାଜା ଥିଲେ ଯେ କି ଫିଡବ୍ୟାକ ରେ ଚାଲୁଥିଲେ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ଉପରେ ବହୁତ ନିର୍ଭର କରୁଥିଲେ। ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଆମେ ଏଷ୍ଟର ପୁସ୍ତକରେ ଦେଖିବା ଯେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଫିଡବ୍ୟାକ ଉପରେ ସେ ଚାଲୁଥିଲେ। ଆଉ ସେଇ ସମୟରେ ଯେତେବେଳେ ହାମାନ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟେ ପରାମର୍ଶ ଦେଲେ, ସେ ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ତାଙ୍କର ଅଙ୍ଗୁରୀୟ କାଢିକି ଦେଇଦେଲେ। ଆଉ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ 127 ପ୍ରଦେଶରେ ଏଇ ବିଷୟ ଘୋଷଣା ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲା ଯେ ଦ୍ୱାଦଶ ମାସର ତ୍ରୟୋଦଶ ଦିନରେ ଯେତେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ କରାଯାଉ, ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯାହାକୁ ଯାହା ଇଚ୍ଛା କରନ୍ତୁ, ସେମାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ହସ୍ତରେ ସମର୍ପିତ କରାହଉଛି। ସେମାନଙ୍କୁ ମାରି ପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଲୁଟ କରିପାରନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଯାହା ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କ ସହିତ କରିପାରନ୍ତି। ଏ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ମାନେ ଅବିବେକୀ ରାଜାଜ୍ଞା ଗୋଟେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା। ଆଉ ସେ ବିଷୟ ଶୁଣିକି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଜାଣିଲେ ଆଉ ବୁଝିପାରିଲେ ଯେ କଣ ପାଇଁ ସିଏ ଆଉ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହରେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେ ବିଷୟ ସେ ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ଅଖା ପିନ୍ଧିଲେ, ଆଉ ସେ ଭ୍ରୁକ୍ଷେପ କଲେନି ଯେ ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ଗୃହର ଗୋଟେ କର୍ମଚାରୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ଏଇ ଅଖା ପିନ୍ଧିବିନି। ଆମେ ବହୁତ ସମୟରେ କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କରିଦଉ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯୋଉ ବିନମ୍ରତାର ପରିଚୟ, ଯୋଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ନିଜକୁ ନତ କରିବାର, ନିଜକୁ ଶୂନ୍ୟ କରିବାର ଯୋଉ ଚିହ୍ନ ଅଖା ପିନ୍ଧିବା ଆଉ ଭସ୍ମରେ ବସିବା, ସେ ବିଷୟ ସେ କଲେ। ଆଉ ଯଦିଓ ସମ୍ଭବ ନଥିଲା ରାଜାଙ୍କର ଗୃହ ମଧ୍ୟକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବା ପାଇଁ, ତଥାପି ସେ ଅଖା ପିନ୍ଧିକି ବାହାରେ ରହିଲା। ଆଉ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କ ନିକଟକୁ ସେ କହି ପଠେଇଲେ ଯେ ହେଇପାରେ ତୁମକୁ ଯାଇକି ନିଜ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସିଚୁଏସନ ଅନୁସାରେ କଥା କହିବା ପାଇଁ ପଡିବ। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କହିଲେ ତାଙ୍କର ସିଚୁଏସନକୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ରାଜାଙ୍କର ଆଦେଶ ନଥିଲେ କେହି ମଧ୍ୟ ରାଜାଙ୍କ ପାଖକୁ ଯାଇପାରିବେନି, ରାଜା ନ ଡକେଇଲେ କେହି ଯାଇପାରିବେନି। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ମାସେ ହେଲା କିଛି ଡାକରା ପାଇନି, ଆଉ ବିନା ଡାକରାରେ ଯିଏ ଯାଏ ତାର ପ୍ରାଣଦଣ୍ଡ ହବାର ଇଏ ଅଛି। ସେଇ ସମୟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିବା ମୂଳ ପଦ ଗୋଟେ, ଆଉ ଦାୟିତ୍ୱରେ ପୁଣି ମାନେ ଅଧିକାରରେ ଥିବା ଅନେକ ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ବିଶ୍ୱାସୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆହ୍ୱାନ, ସେଇ ଆହ୍ୱାନ ଆମେ ପଢୁ ଏଷ୍ଟର ତାର 4 ପର୍ବର 14 ପଦରେ, ଯୋଉଠି କି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ତାଙ୍କୁ ସିଧା ସିଧା ଭାବରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେବେ ତୁମେ ଏହି ସମୟରେ ସର୍ବତ ଭାବରେ ନୀରବ ହୋଇ ରୁହ, ତେବେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରୁ ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କର ଉପକାର ଓ ଉଦ୍ଧାର ଉତ୍ପନ୍ନ ହେବ, ମାତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଓ ତୁମ୍ଭର ପିତୃବଂଶ ବିନଷ୍ଟ ହେବ। କିଏ ଜାଣେ ତୁମେ ଏପରି ସମୟ ନିମନ୍ତେ ରାଜ୍ୟ ପାଇଅଛ। ଆଜି ଅନେକ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଅଧିପତି ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ। ଆମେ ଆଜି କଣ ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ଗୋଟେ ସ୍ଥାନ ପାଇଛୁ, କୋଉଠି ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ପୋଜିସନ ପାଇଛୁ, ଗୋଟେ ଅଧିକାର ପାଇଛୁ? କଣ ଆମର ଏନଜୟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ, ଆମର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ପାଇଁ, ଆମର କୌଣସି ଉତ୍ତମତା ପାଇଁ ପାଇଛୁ, ନା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କୌଣସି ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ପାଇଛୁ? ଏଇ ବିଷୟକୁ ସବୁବେଳେ ଆମେ ମନେ ରଖିଥିବା, ଜାଣୁଥିବା, ସେଇ ଅନୁସାରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିବା। ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ବୁଝିପାରିଲେ ନିଜର ସିଚୁଏସନକୁ, ଆଉ ସେ କଣ କଲେ, ସମସ୍ତଙ୍କର ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିଲେ ଯେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଉପବାସ ସହିତ ରୁହନ୍ତୁ। ସେ ରାଣୀ ଥିଲେ, ରାଣୀ ମାନଙ୍କର, ରାଜା ମାନଙ୍କର ଅନେକ ବିଷୟର କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଅନ୍ୟମାନେ କରନ୍ତି ଆଉ ସେମାନେ ଡିସିସନ ନେଇପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ କହିଲେ ମୁଁ ବି ମାନେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ମୁଁ ରାଣୀ ହେଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ମୋର ହୃଦୟରେ ମୁଁ ଜାଣିଛି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ମୁଁ କଣ, ମତେ ବି ଅବନତ ହବାର, ଆଣ୍ଠୁ ପାତିବାର, ଆଉ ନିଜକୁ ନମ୍ର କରିବାର, ନିଜର ଆତ୍ମ ପରୀକ୍ଷା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି। ତେଣୁ ସେ ନିଜେ ଆଉ ନିଜ ସହଚରୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ଅନ୍ତପୁରରେ ସେ ଉପବାସ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ରହିଲେ, କିଛି ମଧ୍ୟ ଖାଦ୍ୟ ପେୟ କିଛି ବି କମ୍ପ୍ରମାଇଜ କଲେ ନାହିଁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରଦେଶ ସାରା ମଧ୍ୟ ଲୋକମାନେ ସେଇ ପ୍ରକାର କରିକି ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ତୋଳି ଧରିଲେ। ଆଉ ତାପରେ ଯାଇକି ସେ ରାଜାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯିବା ପାଇଁ ସାହସ କଲେ। ଆମେ ଦେଖୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ତାଙ୍କର ଆପ୍ରୋଚ। ରାଣୀ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅନେକ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଅନେକ ପାଷ୍ଟର, ଅନେକ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟର ପ୍ରମୁଖ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଅଧିକ ମ୍ୟାଚୁରିଟି ରାଣୀ ଏଷ୍ଟରଙ୍କ ନିକଟରେ ଥିଲା ବୋଲି ମୁଁ ଭାବେ। ଯଦିଓ କମ ବୟସ, ଯଦିଓ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ନାହିଁ, ଯଦିଓ ଡାଇରେକ୍ଟ କାଉନସେଲିଂ ସେ ପାଉନାହାନ୍ତି, ଯଦିଓ ସେଇ ସମୟରେ ସେ ବ୍ୟବସ୍ଥା ପୁସ୍ତକ କିମ୍ବା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗାଇଡ କରିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କୁ କେହି ନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତାଙ୍କୁ ୱିଜଡମ ରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି, ବୁଦ୍ଧି ଜ୍ଞାନରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିଛନ୍ତି। ସେ ନିଜର ବୁଦ୍ଧିରେ ଚାଳିତ ହେଇକି କିଛି କରିନାହାନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ରାଜାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ଯାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ରାଜା ତାଙ୍କୁ ରେକଲେସ୍ କିଙ୍ଗ ବୋଲି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଅକ୍ଷସରସ ରାଜାଙ୍କୁ କହିବି, ସେ ସିଚୁଏସନରେ ପଡିକି କିଛି ବି କହିଦେଲେ ରାଣୀ ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି,
ଯାହା କହିବେ କୁହନ୍ତୁ, ଅର୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଆହବ। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଏଇ କମ୍ଫର୍ଟିଂ ୱାର୍ଡ ରେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ସେଦିନ ତାଙ୍କ ହୃଦୟର ଖୋଲିକି ସବୁ କଥା କହିଦେଲେନି। ସେ କହିଲେ ଯେ ମୁଁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟ ପ୍ରତି ଅପେକ୍ଷା କରିବି। ତେଣୁ ଖାଲି ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କଥା କହିକି ସେ ରାଜାଙ୍କୁ ଡାକିଲେ ଯେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜରେ ଆସିବା ପାଇଁ। ଆଉ ଇନ୍ ବିଟୱିନ୍ କଣ ହେଇଛି, ହାମାନ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କୁ ହତ କରିବା ପାଇଁ ବା ତାଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଫାଶୀ କାଠ ନିର୍ମାଣ କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଗୃହରେ ସେଟା ରଖିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି କିପରି ରାଜାଙ୍କୁ କହିକି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କୁ ସେଠି ହତ କରିବେ। ଆଉ ସେଇ ରାତିରେ ଦେଖୁ ଆମେ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆଉ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜରେ ସେ ହାମାନଙ୍କୁ ଆଉ ରାଜାଙ୍କୁ ଉଭୟଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସମୟ ଉପରେ ସେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ ସମୟରେ ରାଜା ଆସିଲେ, ସେ ଆଉ ଥରେ ପଚାରିଲେ, ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜରେ, ଆଉ ସେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, ମତ ହେଲେ ତାଙ୍କର ସେଇ ପାନୀୟ ଦ୍ଵାରା। ତାପରେ ପଚାରିଲେ, କଣ ତୁମର ପ୍ରାର୍ଥନା? ଅର୍ଧେକ ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଲେ ମୋତେ ଦିଆହବ। ସେଇଠି ବି ରାଣୀ ରାଜାଙ୍କର କଥାରେ ଭାସି ଯାଇକି କିଛି କହୁନାହାନ୍ତି, କାରଣ ସେ ହୃଦୟରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନାରେ ଥିବେ ବୋଲି ମୁଁ ବିଶ୍ୱାସ କରେ ଯେ ପ୍ରଭୁ କଣ ରାଇଟ୍ ଟାଇମ୍ ଉପସ୍ଥିତ ହେଇଛି କି, କଣ ମୁଁ ସବୁ ବିଷୟ ଖୋଲିକି କହିବି କି? ନିଶ୍ଚୟ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେଇ ଗୋ ହେଡ୍ କ୍ଲିୟରେନ୍ସ ପାଇନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲି, ମୁଁ ତ ମୋର ପଦକ୍ଷେପକୁ ବଢେଇଲି, କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସମୟ ଉପସ୍ଥିତ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ ଆରମ୍ଭ ହେଲାଣି କି ନାହିଁ, ଉପଯୁକ୍ତ ସମୟ ଆସିଲାଣି କି ନାହିଁ, ସେ ବିଷୟକୁ ଆନାଲିସିସ୍ କରିବା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ବହୁତ ଆବଶ୍ୟକ ଥିଲା। ଆଉ ସେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ସେ ଗ୍ରୀନ ସିଗ୍ନାଲ ବୋଧେ ପାଇଲେନି, ସେଥିପାଇଁ ସେ ରାତ୍ରିରେ ନୀରବ ରହିଲେ। କହିଲେ, ଆଗାମୀ କାଲି ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଦୟା କରିକି ମୋର ପ୍ରସ୍ତୁତ ଭୋଜରେ ଆସନ୍ତୁ। ଆଉ ସେ ପ୍ରାର୍ଥନାର ସହିତ ରହିଥିବେ। ସେଇ ରାତିରେ ରାଜା ମତ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଦୃଶ୍ୟ ଭାବରେ ଆରମ୍ଭ ହେଲା ଆମେ ଦେଖିପାରୁ। ଆଉ 5, 6 ଏସବୁ ପର୍ବ ମାନଙ୍କରେ ଗଲେ ଆମେ ଜାଣିପାରିବା ଯେ ରାଜା ମତ ହେଇଥିଲେ ବି ସେ ରାତିରେ ଶୋଇପାରିଲେନି। ଆଉ ସେ ପଚାରିଲେ ଯେ ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଖୋଲା ଯାଉ। ଆଉ ତାଙ୍କ ମନ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା। କଣ କୋଉ ବିଷୟ ପାଇଁ ଆନ୍ଦୋଳିତ ହେଲା ଆମେ ଜାଣୁନୁ, ତା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଆଡୁ ହେଲା। ଆଉ ସେ ରାତି ସାରା ଶୋଇପାରିଲେନି। ଇତିହାସ ପୁସ୍ତକ ଗୁଡିକ ଖୋଲିକି ଦେଖିଲେ ଯେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ନାମକ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲା, ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ କିଛି କରିଥିଲା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଉପଯୁକ୍ତ ଭାବରେ ପୁରସ୍କାର କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜା ପ୍ଲାନ କରୁଛନ୍ତି ପୁରସ୍କୃତ କରିବା ପାଇଁ। ହାମାନ ରାତି ସାରା ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି କିପରି ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କୁ ହତ କରିବ, କାରଣ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀଙ୍କ ଭୋଜରୁ ଫେରିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ କି କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ମଧ୍ୟ ସେ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟଙ୍କ ଠାରୁ ସମ୍ମାନ ପାଉନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ସେଥିପାଇଁ ହାଡ ଭିତରେ ବି ତାଙ୍କର କ୍ଷୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଲାଣି। ତେଣୁ ସେ ଫାଶୀ କାଠ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି, ରାଜା ପୁରସ୍କାର ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହଉଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ସକାଳ ହେଲା ଆଉ ରାଜା ହାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ, ହାମାନ ରାଜାଙ୍କୁ ଭେଟିବା ପାଇଁ ଚଞ୍ଚଳ ହେଲେ, କାହିଁକି ନା ଉଭୟଙ୍କର ପ୍ଲାନ ରେଡି କରିକି ରଖିଥିଲେ। ତେବେ ହାମାନ ତାଙ୍କର ପ୍ଲାନ କହିବା ପୂର୍ବରୁ ରାଜା ତାଙ୍କ ପ୍ଲାନ ପଚାରୁଛନ୍ତି, ଯାହାଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରେ ତାଙ୍କ ପ୍ରତି କଣ କରାଯିବ? ହାମାନ ଭାବୁଛନ୍ତି ମୋ ଛଡା ଆଉ କାହାକୁ ରାଜା ସମ୍ମାନିତ କରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଗୋଟେ ବଢିଆ ବିଷୟ ସେ କହିଲେ ଯେ ରାଜାଙ୍କର ସେ ବସ୍ତ୍ର ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ରାଜାଙ୍କର ମୁକୁଟ ତାଙ୍କୁ ଦିଆଯାଉ, ସର୍ବୋଚ୍ଚ ଆସନରେ ତାଙ୍କୁ ବସାଯାଉ। ଆଉ ସେ ଅଶ୍ଵ ଉପରେ, ରାଜାଙ୍କର ଅଶ୍ଵ ଉପରେ ବସେଇକି ସମଗ୍ର ନଗର ବୁଲେଇ ତାଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଘୋଷଣା କରାଯାଉ ଯେ ରାଜା ଯାହା ଉପରେ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ଅଟନ୍ତି ତା ପ୍ରତି ଏପରି କରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ହାତରେ, ଯିଏ ଫାଶୀ କାଠ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥିଲା, ତାର ଯୋଜନା ତ ସେ କହିପାରିଲାନି, କିନ୍ତୁ ସେଇ ଲୋକ ହାତରେ ହିଁ ସେଇ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଇବା ପାଇଁ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ପାଇଁ ରାଜା ଆଦେଶ ଦେଲେ। ସେଇ ରାତିର ସେଇ ଘଟଣା ପରେ ନିଶ୍ଚୟ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଆଉ ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷୟ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଉତ୍ତର ଦେବା ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଅଛନ୍ତି। ବିଜୟ ସନ୍ନିକଟ ହଉଅଛି। ପୁଣି ସେଇ ଦିନ ସାରାର ସବୁ ଘଟଣା ମାଧ୍ୟମରେ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିଥିବେ ଯେ ଆମର ସମୟ ଧୀରେ ଧୀରେ ଉପସ୍ଥିତ ହଉଅଛି। ଆଉ ସେଇ ରାତିରେ ପୁନର୍ବାର ରାଜା ଆଉ ହାମାନ ସେମାନେ ଆସିଲେ। ହାମାନଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ନଥିବ ଆସିବା ପାଇଁ, କିନ୍ତୁ ଏଷ୍ଟର ରାଣୀ ଲୋକ ପଠେଇଲେ, କାହିଁକି ନା ସେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଆଙ୍କ ହୃଦୟ ପୁରା ବସି ଯାଇଛି ତଳେ, ଆଉ ସେ ଆସିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା କରୁନଥିବେ। ତେଣୁ ରାଣୀ ଲୋକ ପଠେଇକି ହାମାନଙ୍କୁ ଘରୁ ଡକେଇକି ନେଇକି ଆସିଲେ ଆଉ ରାଣୀଙ୍କ ଭୋଜରେ ଜଏନ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ସ୍ଥାନକୁ ଆସିବା ସମୟରେ ପୁଣି ଥରେ ରାଜା ଯେତେବେଳେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଭମେଣ୍ଟ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଚାଳନା ସମୟର
से उपयोगिता को देखिकी रानी सेठी प्रकाश करुछंती जे ए हामान होची मोर और मोर पितृवंशर शत्रु। से जो राजा माध्यम रे जो गोटे अविवेकी गोटे राजाज्ञा प्रकाश करियछंती तद्वारा कौन घटिया पई जाउछि आ से विषय कहबा द्वारा राजा क्रुद्ध हेले आ से जेतेबेले उठी जाइछंती हामान जो परिस्थिति रे पड़िथिले राजा जानिले जे ए लोक होची रानीकर और तांको वंशर से अनिष्टकारी। तेणु कहले जो विषय माने जो फांसी काठ प्रस्तुत कराई मर्दक्षक से ही लोक को तुम्हें फांसी दे दियो बोली से सांगे सांग आदेश देते। आपर एस्टर रानी पुनर्बार लोक मान प्रार्थना कले जे जो जो प्रदेश मानकरे प्रचारित होईची जे लोक मान अमुक दिन में हत करा हो राजांकर आज्ञा तांको देश रे सेमिति थिला। राजा आज चाहिले गोटे जिनस बदलाई देवे सेमिति नहीं से रिग्रेट कला परे भी से आ से जिनसटा को जो आदेश से दे सारचंते ऑलरेडी ताको बैक करि पार नथले। एस्टर रानी बस्ती रानी को पाई भी राजांकर मन टिके दुख हला किछि दिन परे किंतु जेहेतु राजाज्ञा प्रकाशित हेई सारची तांको बाहर कर दवा पई तेणु राजा आ से रानी को आ रिटर्न आनिले नहीं। से प्रति राजांक ठारू जो आज्ञा प्रकाशित हे जाय ताहा अन्यथा करा जाय पारे नहीं। तेणु से माने रिक्वेस्ट करले जे आमको आउ गोटे राजाज्ञा प्रकाश करा हो जे जो पूर्वतन विषय थिला जे जिहुदी माननकु क्षति पहुंचाइबा पई से दिनटी को पुणी थरे बंद करिकी ताहा जिहुदी माननकु दिया हो जे जिहुदी माने निज निजर शत्रु माननक ऊपर से दिन रे कर्तृत्व करतो आ तद्वारा राजा मध्य सेथिरे राजी हेले आ समग्र देश रे से विषयटी गला। आम समस्त जानू जे जिहुदी मानकर से उद्धार दिन उपस्थित है से दिन गुड़ी को से पूरीम भाव गोटे उत्सव भाव से पालन करती स्मरण करती एस्टर पुस्तक को पढ़ी परमेश्वर को सुरक्षा विषय में मन पकाती प्रत्येक जिहुदी माने। तेबे एई सबु माध्यम रे एस्टर रानी को जीवन रु अल्प किछि शिक्षा आमे संक्षेप रे ग्रहण करके आज वाक्य को शेष करबा। जो छोट छोट पॉइंट एस्टर रानी जीवन रु मु शिक्षा करिछि सेटा मु कहया पे चाहे। शी वाज क्वीन बट ऑफ एन इम्परफेक्ट किंगडम। से जने रानी तो थिले किंतु गोटे ए प्रकार राज्यर रानी थिले जहा कि गोटे परफेक्ट किंगडम नुहे। आमे समस्ते भी ख्रीष्टंक निमंते कन्या भाव में आमे आहूत हेचु किंतु आम समस्त अपेक्षा गोटे परफेक्ट किंगडम पाई आमर राजांकर से स्नेह से प्रेमर समय पाई आमे अपेक्षा करिछु जोटा परफेक्ट किंगडम जोठी कौन से अन्याय नहीं तुच्छ नहीं जोठी कहा को वस्तु तुल्य व्यवहार करा जाए नहीं जोठी लोक मानक पई अविवेकी राजा नहांती ए प्रकार इम्परफेक्ट किंगडम नुहे किंतु गोटे परफेक्ट किंगडम जोठी परमेश्वर निजे गौरव स्वरूप निजे आलोक स्वरूप निजे तार सौंदर्य स्वरूप तांका आलोक प्रेम रे से नगरी से राज्य आलोकित आ सौंदर्यमय से राज्य पई हमर अपेक्षा अछि। वी आर आल्सो कॉल्ड सिलेक्टेड माने से राज्य कन्या सदृश आमे अच्छु जो माने कि आमे परफेक्ट किंगडम पई आमे अपेक्षा करि अच्छु। शी वाज ओबीडिएंट जदियो से सुंदर थिले बहुत समय आमे देखु सुंदर झियो माने आउ हैंडसम बॉयज माने से माने बहुत समय रे बाध्यता बड़ मानकर बाध्यतार अधीन रे नथांती से मानकर घमंड थाए निजर दृश्य ये को नै कि सेथि पई से माने ओबीडिएंट नथांती किंतु आमे पूरा आरंभ दुई पर्वर 19-20 आमे देखु मर्दक्षयंकर से बसीभूता थिले आज्ञाकारी थिले केवल माने जेतबे से अनाथ थिबा समय रे नुहे रानीकर पद प्राप्त हला पर मध्ये से मर्दक्षयंकर जड़े तलिया कर्मचारी हेथाई पारंती मर्दक्षय किंतु तांकु से सम्मान जो टाइप रो करूथिले से सब परिका सम्मान ही से करि आछंती प्रत्येकटी विषय से ओबीडिएंट हेचंती। शी वाज ब्यूटीफुल बट नॉट एरोगेंट। शी वाज ऑर्फन बट नॉट अनरूली। बहुत समय आमे देखु ना जो मानकर पिता माता न थांती जो माने परिस्थिति रे पड़ी कि बहुत क्रिमिनल एक्टिविटीज रे माने चली जानती बहुत माने अनैतिक कार्य रे पिला माने चली जानती आमे सब कोन कहू से तांकर परिस्थिति रो फल अटंती तांकर परिस्थिति सेते सुहाइला परि नथिला तेनु से पिलाटी खराब रास्ता रे जाईची बट से झियो ऑर्फन थिले बट शी वाज नॉट अनरूली। शी वाज नॉट माने तांकर जीवन रे श्रृंखला थिला तांकर फ्यूचर अनसर्टेन थिला गोटे राति पई
राजा माने झियो माननकु बाछुतिले राजा झियो माननकु बाछुतिले किंतु से सिचुएशन रे भी से मुख खोली कि मु रेबेलियन हेबी जिहुदी माननक मध्ये थिला जे से माने रेबेलियस होंती बहुत क्रिश्चियन झियो पो अधिकारी माने पुनी कार्यकारी माने से माने कहंती आमको ही परमेश्वर अधिकार देचंती आमे मुख न खोलिबु तो आमे न्याय न करिबु तो आ के करबो कहि कि निज हाथ को जिंस गुड़िका नहीं कि वॉइस रेज करती बट परमेश्वर उपस्थित समय उपस्थित होगा पर्यंत अनेके अपेक्षा करंतनी किंतु निजर सुविवेचन रे आउची कि जेतेबेले से माने वॉइस रेज करंती अनेक समय से माने निजे आ अन्य मानकर विपदर कारण होती किंतु एस्टर से प्रकार नथिले सिचुएशन जेपरी थिला तांको डका हला तांको मध्ये से कैंप रे रखा गला निजर लोक मानकटु निजर परिवार टु दूर रे रखा गला ते अंतपुर रे रखा गला किंतु सबु स्थान रे से फेवर पाइले समस्त दृष्टि रे से अनुग्रह रो पात्री हेले जेहेतु कोन पई निजर योग्यता पई कि नहीं केवल परमेश्वर को हस्त तांको ऊपर थिला बोली से प्रकार जोसेफ मध्ये जिते बेले भी से विदेशी राज्य रे थिले से स्थान रे परमेश्वर को हस्त सकाश से अनुग्रह रो पात्र होइतिले आ परमेश्वर जेतळे आवश्यक पड़ला से फास्टिंग प्रेयर कले जोटा कि रानी को पई आवश्यकता नथिला किंतु से निजको नम्र कले परमेश्वर को सम्मुख रे आ जेपरि मु कहली जे सी निजर सुविवेचना अनुसार बा तांको राजा गोटे कोमल कथा कहउचंती कहि कि से राजांकर पास्ट हिस्ट्री को से भूली जाय कि तांको आगरे इमोशनल हे कि भाव प्रवण हे कि सब विषय बाहर कर देलेनी बहुत समय रे आमे हमर इमोशन को कंट्रोल करि पारु नाहु परमेश्वर को समय तांको चालना को बुझी पारु ना मो सहित रे भी घटी छि अनेक थरो किंतु हमको हमर इमोशन को परमेश्वर को सम्मुख रे खोला खोली भाव रे काढिबार अछि किंतु जगतर लोक मानक सम्मुख रे बहुत भाबी चिंती इमोशन को कंट्रोल करिकी कथा हबार अछि आ से प्रकार कार्य करि पारिले कहि कि एस्टर रानी से कार्य को समाप्त कले जहा साउल राजा तांकर राजत्व रे करि पाले नहीं अनलाइक किंग सॉल शी शोन परफेक्ट ओबीडियंस साउल राजा निश्चित भाव रे परमेश्वर से वर्जित रूपे विनाश करने विषय को से पालन कर पारे नहीं तेणु परमेश्वर उद्देश्य परिपूर्ण हला नहीं आ से मध्य राज्य पद हरैले साउल मध्य परमेश्वर द्वारा रिजेक्टेड हेले किंतु एस्टर रानी से अगाग्य हामान पूरा संपूर्ण वंश को ध्वंस करने से हस्तक्षेप कले से जानिले मु जो समय नीरव रहिबार अछि नीरव रहिबी किंतु जो विषय रे मते दृढ़ भाव रे कहिबार अछि परमेश्वरंकर इच्छा को सफल करिवा पई से विषय रे से समय अनुसार दृढ़ रूपे कहिले तांको जितले हामान रो गृह दत्त हला सब विषय पर अधिकार देले से भाबिलेन जे लोक माने एबे मोर अंडर रे अछंती मु तांको दास दासी करके रखिबी मु सेमानक ऊपर कर्तृत्व करिवि मो अंडर रे से माने रहिबे कहि तांको बंचै के रखिबी नाय मते दरकार नै से लोक माने तांकर प्रॉपर्टी किंतु परमेश्वरंकर इच्छा साधन करिवार अछि से जो माने कि शत्रु अटंती जिहुदी मानकर से अगाग्य हामान रो वंशधर माने से मानक संपूर्ण मूलपोच करके रानी हत्या करिया पई कहिले आ साउल जेतेबेले परमेश्वर को आज्ञा को पालन कले पार्शियली कले किंतु से ही वंश से बिन्यामीन वंश जो बिन्यामीन वंश द्वारा परमेश्वर साउल को बाछितले तांकर आज्ञा पालन करिया पई से बिन्यामीन वंशीय से मर्दक्ष आ एस्टर को प्रभु बाछिले 500 वर्ष पर तांकर इच्छा को सफल करिया पई आ से माने परफेक्टली सेटा को ओबीडिएंट हेले अगाग्र से अगाग्य हामन रो समस्त गृह को ध्वंस करबा तांकर वंशीय लोक मानन को संपूर्ण रूपे हत करले किंतु साउल जेपरी सेई माने लालसा करले तांकर लुट द्रव्य प्रति बा साउलंकर अंडर रे थिबा जो लोक माने युद्ध पई जाइतले से माने जेंती लालसा करले एस्टरंकर अधीन रे बा मर्दख्यांक अधीन रे जो जिहुदी माने तांकर शत्रु माननको विनाश कले से माने तांकर द्रव्य प्रति से माने प्रलोभित हे नाहंती जदी के जने सहायता करंती हमें शेष करूछु एस्टर पुस्तक 8 रो 12 और 15 टिके पढ़िबे कि ସବୁ ଚିଲୁଟିଙ୍କୁ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ
ଆପଣା ଆପଣା ରକ୍ଷା ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷାର୍ଥେ ଠିଆ ହେବାକୁ ପୁଣି ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀ ଓ ପ୍ରଦେଶ ସେମାନଙ୍କର ବିପକ୍ଷତା କରିବେ, ସେମାନଙ୍କ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ସେମାନଙ୍କ ବାଳକ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ সকলକୁ ସଂହାର, ବଧ ଓ ବିନାଶ କରିବାକୁ, ପୁଣି ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟ ଲୁଟିବାକୁ ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଲା। ଧନ୍ୟବାଦ। ରାଜା ଅନୁମତି ଦେଲେ ଯେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁରା ବଧ ସଂହାର କର, ବିନାଶ କର, ଆଉ ସେମାନଙ୍କ ଦ୍ରବ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଲୁଣ୍ଠନ କର। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକୁ କଲେ, ସେମାନେ କଣ କଲେ? 9-10 ପଦ ଟିକେ ପଢିଦିଅନ୍ତୁ। ଜିହୁଦୀୟ ମାନଙ୍କର ଶତ୍ରୁ ହମଦାତର ପୁତ୍ର ହାମନର ଏହି 10 ପୁତ୍ରଙ୍କୁ ସେମାନେ ବଧ କଲେ, ମାତ୍ର ଲୁଟ କରିବାକୁ ସେମାନେ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ। ଧନ୍ୟବାଦ। ତା 9-15 ମଧ୍ୟ ସେମିତି ଲେଖାଯାଏ, ଆଉ ସୁସନର ଜିହୁଦୀ ମାନେ ଅଦର ମାସର 14 ଦିନରେ ମଧ୍ୟ ଏକତ୍ରିତ ହୋଇ ସୁସନରେ 300 ଲୋକଙ୍କୁ ବଧ କଲେ, ମାତ୍ର ଲୁଟ କରିବା ପାଇଁ ହସ୍ତକ୍ଷେପ କଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେ ନାହିଁ ସେଇ ଲୋକମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯାଉ, ଆଉ ଆମକୁ ସୁହାଇଲା ପରି ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁ, ଆମେ ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଇକି ଆମେ ଗୋଟେ ଟ୍ରାପ ରେ ପଡିଯାଉ ବା ଗୋଟେ ଜନ୍ତାରେ ପଡିଯାଉ, ଯେ ଆମେ ସେଇଠି ହିଁ ଆମର ପତନ ଆରମ୍ଭ ହେଇଯାଏ। କିନ୍ତୁ ଲୋକମାନେ ଜାଣିଲେ, ବା ମର୍ଦ୍ଦକ୍ଷ ଆଉ ରାଣୀ ଏଷ୍ଟରଙ୍କର ଗୋଟେ ଦୃଢ ଆଜ୍ଞା ଥିବ, ତମେ ତୁମର ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଇଚ୍ଛାକୁ ସାଧନ କରିବ, ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବ, ଯୋଉମାନେ ପ୍ରକୃତରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କର ବିରୋଧୀ ସେମାନଙ୍କୁ ହତ କରିବ। ସେଇ ସମୟରେ ଏମିତି ହେଲା ଯେ ଲୋକମାନେ ଭୟଭୀତ ହେଇକି ଅନେକ ଜିହୁଦୀୟ ଧର୍ମ ମାନେ ସେମାନେ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ଲାଗିଲେ। ଯୋଉମାନଙ୍କର ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ସହିତ ମତାନ୍ତର ଥିଲା, ସେମାନେ ଆସିକି ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିଗଲେ, କ୍ଷମା ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମିଳିତ ହେଲେ, ନିଜର ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା ପାଇଁ ସେମାନେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ। ଆଉ ବହୁତ ଜଣ ଜିହୁଦୀ ମତାବଲମ୍ବୀ ମଧ୍ୟ ହେଇଗଲେ ଡର ଭୟରେ। ଏଇଟା ଆମେ ଦେଖୁ, ଯେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟ ହୁଏ ସେତେବେଳେ ମାନେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଭାବରେ ତାହା ହୁଏ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କ ହାତରେ ସେଟା ଦିଆଗଲା ଯେ ତୁମେ କର, ସେମାନେ କେବଳ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କରିବା ଛଡା ସେମାନଙ୍କର ଲୁଟ ଦ୍ରବ୍ୟ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ସେମାନଙ୍କର ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ବାଳକ ବାଳିକା ମାନଙ୍କ ପ୍ରତି, ତାଙ୍କର ପଶୁ ପକ୍ଷୀ, ତାଙ୍କର ସୁନା ଗହଣା ପ୍ରତି ସେମାନେ ପ୍ରଲୋଭିତ ହେଲେନି। କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିଲେ, ଯେତିକି ଆପଏଣ୍ଟେଡ ଟାଇମ ଦିଆହେଲା ତା ଭିତରେ ଶେଷ। ଆଉ ସେଇ ଦିନଟିକୁ ସ୍ମରଣୀୟ ଭାବରେ ତ ଜଣେ ନାରୀ ନେତ୍ରୀ, ଜଣେ ଝିଅ ଯାହାଙ୍କର ଜୀବନ ବିଷୟରେ ଆମେ ପଢିଲୁ, ଆଉ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବାଧ୍ୟତା ଦ୍ଵାରା ସେମାନେ କି ପ୍ରକାର ଭାବରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ସାଧନ କରିପାରିଲେ, ନିଜର ଲୋକମାନଙ୍କ ପ୍ରାଣକୁ ରକ୍ଷା କରିପାରିଲେ। ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ହେଇକି ମାନେ ଗୋଟେ ଅସମ୍ଭବ ପରିସ୍ଥିତି ଆଜି ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଡେଟରେ ଡିକ୍ଲାରେସନ ହେଇଯାଇଛି 127 ପ୍ରଦେଶରେ, ସେଇ ଦିନରେ ଜିହୁଦୀ ମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତାଙ୍କ ପ୍ରାଣ ରକ୍ଷା କରାହେଲା ତାହା ନୁହେଁ, ତାଙ୍କୁ ବି ଅଧିକାର ଦିଆହେଲା ଯେ ତୁମେ ତୁମର ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ। ଆଜି ଭାବନ୍ତୁ, ଆମେ ଭାରତରେ ମୁଷ୍ଟିମେୟ ସଂଖ୍ୟାରେ ଅଛୁ, ଏଇପରେ ଗୋଟେ ଅର୍ଡର ଆସିବ ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ମାରିଦିଅ, କାହାର ମନରେ ଦୟା ଆସିବ ଯେ ନାଇଁ ଯୋଉ ମାରିବା ପାଇଁ ଯୋଉ ଆଜ୍ଞାଟା ଦିଆହେଇଥିଲା, ନାଇଁ ସେଟା କ୍ୟାନସଲ କରାଇଯାଉ। କିନ୍ତୁ ଏମିତି କଣ ଆଜ୍ଞା କେବେ ଆମକୁ ମିଳିବ ଯେ ତୁମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ତୁମର ଯିଏ ଶତ୍ରୁ ମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏଇ ଦେବ ପୂଜକ ମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ମାରିଦିଅ କହିକି? ବହୁତ କଷ୍ଟ, ଆମେ କେବେ ଭାବିକା ପାରିବୁନୁ ଯେ ସେମିତି କେବେ ବି ହବ କହିକି। କିନ୍ତୁ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ପରଫେକ୍ଟ ମାନେ ଓବିଡିଏନ୍ସ ସକାଶୁ ସେ ପ୍ରକାର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେଇ ବିଜାତୀୟ ଦେଶ ଯୋଉଠି ଶତ୍ରୁ ଭାବରେ ଥିଲେ ଜିହୁଦୀ ମାନେ, ତାଙ୍କୁ ଅଧିକାର ଦେଲେ ତୁମ ଶତ୍ରୁ ମାନଙ୍କୁ ବିନାଶ କର। ଆଉ ଏଇ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥିବାରୁ ପ୍ରଭୁ ମତେ ସେଇ ବିଷୟ ସବୁ ଶୁଣେଇଥିବାରୁ, ଆଉ ୱିଜଡମ ଯୋଉ ବିଷୟର ଆବଶ୍ୟକତା, ବହୁତ ସମୟରେ ଆମେ ସେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଜ୍ଞାନ, ଚତୁରତା, ନଲେଜ ବୋଲି ମୁଁ କହିବିନି, କିନ୍ତୁ ସେ ୱିଜଡମ, ୱିଟ୍ ଆଣ୍ଡ ୱିଜଡମ ପ୍ରତିଦିନର କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ସମୟରେ ଆମେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପଚାରୁଥିବା, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଦୃଷ୍ଟିରେ ଏଇଟା କଣ ସେଟା ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁଥିବା, ତାଙ୍କ ବାକ୍ୟ ପଢିବା, ତାଙ୍କର କାଉନସେଲିଂ, ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକୁ ଯଦି ଆମେ ଭିତରେ ରଖିବା ହିଁ, ତେବେ ହିଁ ପରିସ୍ଥିତି ଅନୁସାରେ ଆମକୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଗୁଡିକ କଥା କହିବ। ତେବେ ଏଇ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଜି ଯାହା ଚିନ୍ତା କଲୁ, ତା ଆମ ଜୀବନରେ କଥା କହୁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା ସହିତ ମୁଁ ଶେଷ କରୁଛି। ଆଉ ପ୍ରଭୁ ଦେଇଥିବା ସୁଯୋଗ ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି। ଆପଣ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହବର୍ତ୍ତୀ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଜି ଦିନ ଗୋଟେ ଆଶୀର୍ବାଦର ଦିନ, ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁରେ ଆଜି ଦିନଟିକୁ କାଟିବା। ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।